शिवरात्रि दिन महादेवंकर केमिति पूजा करेंगे केमिति पूजा कले आपणकर मनोकामना शीघ्र पूर्ण हम आसतु जाना महाशिवरात्रि दिनटी बा जागर दिनटी महादेवंकर अति प्रिय दिन ये दिनटी को महादेव भल पाती तेणु आम जीवन में जहाँ भी दुख अच्छी समस्या अच्छी समस्त को जीवन समस्या अच्छी जहाँ भी समस्या अच्छी ये दिन महादेव को जनइबा द्वारा किसी विशेष विधि महादेव को पूजा करने द्वारा आमर से मनोकामना पूर्ण होता है। वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु ये समस्त विषय आपण मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया कथा जानीपर। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण आजिकार भिडियो। प्रथमे जानिबा केमिति पूजा करवा महादेव। आम तो जितेबाला महादेव पाखक जाती बेलपत्र फूल तो आम समस्ते नहीं जाती, यहाँ किसी नुआ कथा नुह। महादेव जल आउ बेलपत्र अति प्रिय, तेणु आम समस्ते नहीं जाती नहीं जीवा कथा। तबे जानतु गोटे कथा जे महादेव को जितेबाला आम बेलपत्र अर्पण करती, धरतु प्रति सोमवार आपण महादेव को पूजा जाते से समय आपण बेलपत्र नहीं जाते, कई अल्प नहीं जाती, कई माने हुए तो प्राय बहुत लोक मुझे देखुची से बोधे संख्या जानी न था केतोटी बेलपत्र नहीं जीवे। तेबे मुझे देखी कि शिव मंदिर को जितेबाला आसती बेलपत्र प्राय जन नहीं आसती, तो बहुत जन बोध जानी न था शिव मंदिर में केतोटी बेलपत्र चढ़ेवा कथा। तेज देखु आप गोटे बेलपत्र चढ़ी पारे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये संख्यार आपण मैंने बेलपत्र चढ़ी पारे। सबुठू बढ़िया हम 11टी बेलपत्र ना 21टी बेलपत्र ना 108 बेलपत्र आपण चढ़ातु। तेज जदि प्रति सोमवार को सोमवार जदि आप 21टी कि धरतु 108टी भी बेलपत्र चढ़ाऊँ, शिवरात्रि दिन टिके विशेष भाव महा आडंबर रे महादेव को आम पूजा करवा, जेहेतु महाशब्दटी ये शिवरात्रि लगी तेणु आम टिके महा आडंबर रे पूजा करवा। जदि आपण माने जानिया पई चाहुचंती जे ए जो शिवरात्रि बा महाशिवरात्रि को आम कहीं पालन करवा कथा, यार वीडियो अच्छे आपण माने देखिए चैनल रे अच्छे। तबे महादेव को जितेबाला आम बेलपत्र अर्पण करूछंती ना, बेलपत्र तोड़ाठू आरंभ करिकी महादेव को बेलपत्र चढ़ीवा पर्यंत तार मध्य विधि अच्छे। आज्ञा केमिति तोड़िबे, तोड़िबा समय रे आपणकर नख जमिति बेलपत्र रे न लागे सेथि प्रति ध्यान दे। नखरे केवल छिंडेबे, एमती नखरे एमती छिंडेदेबे, आपणकर ए जो टिप साहाय्य बेलपत्र को एमती करदेले से भांगी जीव काठीटी, किसी असुविधा ना। सेपरी बेलपत्र को जितेबाला तोड़िबा एमितिया बेलपत्र संग्रह करेंगे जमी बेलपत्र चिरा है नथिबो, फाटी नथिबो, कणा है नथिबो, गोटे सुस्थ बेलपत्र भल देखा चिकणिया बेलपत्र आपण संग्रह करेंगे। बेलपत्र तोड़ला बेले गोटे कथा जानी रखु, फलंती गछरु बेलपत्र तोड़े, माने जो गछरे बेल आसी नथिबो से गछरु बेलपत्र तोड़ेनि, कहीं से गछर बेलपत्र गुड़ाक चिकणिया होता है, सुंदर सुंदर होइथिबो, से बेलपत्र तोड़ेनि, सेटा बेलपत्र महादेव पाखरे लागोनी। प्रथम जानतु तो ये गला फलंती गछरु आपण माने बेलपत्र तोड़िले, सुंदर सुंदर बेलपत्र तोड़े, बेलपत्र तोड़िकी आनले ता डेम्फ भांगिले, बेलपत्र को धोई धाई नहीं कि आसबे। बेलपत्र को अगाधुआ तोड़ेनि, फूल तो अगाधुआ तोड़े, बेलपत्र गाधेकी तोड़े। आ बेलपत्र जो डेम्फटा भांगे ना, से डेम्फ को नहीं आसी गोटे दुटा डेम्फ नहीं आसते, फिंगेनि थाली रे सजाड़ी नहीं, पूरा थाली रे भोग थाली रे डाला करके सुंदर भाव में थाली रे सजाड़ी भोग नहीं जी महादेव पाखक एवं मंदिर रे बसिकी मंदिर टिके चंदन आनिबे, बा जदि घर चंदन अच्छे नहीं जाइए मंदिर रे बसिबे, मंदिर रे बसिकी से बेलपत्र रे ओम नमः शिवाय लिखंतु, राम नाम लिखंतु, लिखिबे। लिखिबा समय रे निजर समस्या मध्य जणैबे। बेलपत्र लिखि धरतु 21टी बेलपत्र चढ़ाउछंती, से 21टी जाक बेलपत्र रे आपण ओम नमः शिवाय लिखंतु, राम नाम लिखंतु, लिखिबे। लिखिकी महादेव को अर्पण आम कर मन रखु। एमती समय जी दर्शन करने जमी फांका थी मंदिर, गोटी गोटी बेलपत्र आप चढ़ी पारे, नना आपण टिके समय देवे और सुंदर भाव पूजाटी करेंगे, आपण मन शांति आपन शांति मिले। नना बेलपत्र गोटे गोटे बेलपत्र चढ़ाऊे, आप गोटे गोटे बढ़े दौथे, गोटे गोटे मंत्र पाठ हो, मंत्र पाठ हो, बेलपत्र चढ़ुव, महादेव आपन को कृपा
ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେ ଏମିତି ସମୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ। ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଠେଲା ପେଲାରେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବେଲପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ନନା ପକେଇଦେଲେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇଲେ, ଫୁଲ ଯାହା ନେଇଥିବେ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆପଣ ନେଇଥିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ନେଇଥିବେ। ଅରଖ ଫୁଲର ମାଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, 2ରୁ 3ଟି ମାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇଥିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ନନ୍ଦୀ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ବୃଷଭ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ମାଳ ପକେଇବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିକି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ମାଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ସମସ୍ୟା ଯଦି ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନ କହିବେ, ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇବେ। ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ତ ଚଢ଼େଇଲେ। ଏହି ଦିନ ମିଶ୍ରି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଶ୍ରି, ମହୁ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଦହି, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଇକି ଯିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏମିତି ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଢାଳିକି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେମିତି କରିବେନି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଯିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଚଢ଼େଇବେ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରି ଟିକକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଯିବେ। ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିଛି ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ। ସିନ୍ଦୁର ନେଇଥିବେ, ଧୂପ, ଦୀପ ଖାସ କରିକି ସକାଳୁ ତ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇକି ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ବସିକି ଜାଳିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ଜାଳିବେ, ନଚେତ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଉଜାଗର ହେଇକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେପରି ଜାଗର ଦିନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଓಂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିಂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୋକ୍ଷମାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ। ଏଦିନ ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ନାମ ଜପ କାଉଣ୍ଟର, ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିପାରିବେ କାଉଣ୍ଟର। ନଚେତ୍ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହବ ନମ ଶିବାୟ, ନହେଲେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ନମ ଶିବାୟ, ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପକେଇବେ। ନହେଲେ ସେହିପରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଟା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଦିନ କାହିଁକି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବେ, ମନରେ କପଟତା ରଖିବେନି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା ସମୟରେ କାହା ପାଇଁ କପଟତା ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ମହାଦେବ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାଟି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମହାଦେବ କପଟତାକୁ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଭାରି ସାଧା ସିଧା ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି। ସାଧାରଣ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଆପଣ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ଖୁସି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ନିଜେ ଢାଳିବାର, ତାହେଲେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଜଳ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନହେଲେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବେ, ନନାଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଳଟି ଢାଳି ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରେଇଲେ ତାର ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ରଖିବେନି ଯେ ମୁଁ ଢାଳିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନନା ଢାଳି ଦେଲେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ସେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଡାକନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଯଜମାନର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ସେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଢାଳିଦେଲି, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ବିଧିରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର
ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।